ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ। ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾ ਬਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਰਾਮਦਾਸ ਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭ ਲੀਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਾਨ ਭਵਿਖਤ ਸਰਬਗਤ ਬਰਦਨ ਜਥਾ ਸਮਾਜ। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तख्त दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दी हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अमरदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा दे नाल अगरेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरियां को जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा रामदास हित ग्राम सब लीन गुरु महाराज। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय शुरू करते लिखते हैं कि जिवें कल आप जी ने श्रवण किया सी, अकबर बादशाह आया है। धन गुरु अमरदास जी के चरणों में बैठ के उन्हें तलिया छकिया और जान तो पहलों हाथ जोड़ के बेनती करता है सतगुरु कि जे मेरे हाथों कोई सेवा हो जाए, आप जी कृपा करके सेवा स्वीकार कर लो तो मेरा इत्थे आना भी सफल हो जाएगा, मेरी कुछ किरत भी सफल होएगी। और धन गुरु अमरदास जी कहते सन, भाई इत्थे गरीब सिखां दे 10 नौहां की किरत कमाई दे विचों लंगर चलने ने। और धन गुरु नानक साहिब जी ने बरकतां इन्नियां पाईयां ने, ना टोट आई है ना कदे होनी है। अगला अध्याय शुरू करते कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि जदों बार बार बादशाह अकबर ने भी कहा, उनके अमीरा वजीरा ने भी कहा कि सतगुरु जी कोई सेवा ते लवो। और कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं धन गुरु अमरदास महाराज जी कि जेड़े वर्तमान समय बारे भी जानते हैं, बीते हुए बारे भी जानते हैं, आने बारे वाले भी जानते हैं। उन्होंने अगे लंबी सोची कि धन गुरु रामदास जी जो गुरता गद्दी ते बैठणगे, उन्हों का घर बड़ा वड्डा होना है। उस घर विचों लखां ही सिख संगतां ने रोज़ प्रशादा छकना है। और जिन्नियां संगतां जल्दियां होणगीआं साजो समाज वजेगा। तो इन्हां दी ये जिहड़ी जमीन की लोड़ उदों ते पैनी है। कहंदे गुरु साहब जी ने विचार की और बादशाह ने कुछ पिंडां दे जिहड़े पट्टे लिख के दिते वो स्वीकार कर लए। जान भविखत सर्वगत बरदन जथा समाज। क्योंकि धन गुरु अमरदास जी ने विचार किए साडे तो बाद अगे सिक्खी भी वजनी है, साजो समान भी वधना है। चौपे श्री सतगुर एम भगत बिथारत, बख्शिश करत देख कर आरत। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि इस तरह धन गुरु अमरदास महाराज जी गोविंदवाल साहब की पावन धरती पर रह के सिक्खे का विस्तार करते हैं, प्रेम वाले सिखां नूं बख्शिशां दिंदे ने, दीना ते आरतां नूं जिहड़े दीन हो के आउंदे ने उन्हां दी लोड़ां पूरीआं करदे ने। छोटे सुता सेव नित करै, लखे प्रभु मभाओ सो धरै। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं धन गुरु अमरदास जी की छोटी सुता, छोटे पुत्री बीबी भानी जी, वो नित प्रति सेवा करते हैं। और केवल पिता जान के नहीं, पिता की सेवा तो करनी, हर पिता गुरु जान के परमेश्वर जान के सेवा करते हैं।
लखे प्रभु एम भाओ सो धरै। और ये नहीं विचारते कि मेरे पिता ने, गुरु भी नहीं, प्रभु परमेश्वर जान के सेवा करते हैं बीबी भानी जी। पितकार नह जाने बहुत सियानी, भाओ भगत को तन जन भानी। कहते पिता गुरु धन गुरु अमरदास जी भी जानते हैं कि ये पुत्री ये धी भानी जी बड़े सियाने ने और प्रेमा भगती नहीं करते। भाओ भगत को तन जन भानी, कि बीबी भानी जी जिमें प्रेमा भगती ने अपना शरीर धारण किया तो शरीर धारण करके संसार से आए। भगती नहीं करते, भगती ने ही जन्म लिया है। मनो कीर्ति रूप करो है, कै श्री गुरु निज बेस धरियो है, कै री श्री निज बेस धरियो है। कहते बीबी भानी जी कवि संतोख सिंह जी उदाहरण देते हैं कि बहुत सियाने ने जिथे पिता की सेवा करते हैं, जिथे भगती ने शरीर धारण किया उत्थे इस तरह लगता है कि बीबी भानी जी कीर्ति का रूप भी है, कीर्ति महिमा वड्याई का रूप है। और प्रतापति ने शील संजम विच रहने वाले ने, इस तरह लगता है कि जिवें लक्ष्मी ने ही ये शरीर धारण किया है। और देखो संसार दे विच जदों गल होवे जां रब दे हुंदी जां लक्ष्मी दी हुंदी है, लक्ष्मी माया, लक्ष्मी के पिता नूं भगवान लोग कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। पर बीबी भानी जी की तुलना तो लक्ष्मी नाल दिती, वो सचमुच ही लक्ष्मी ने कि जिन्हां दे पिता भी गुरु, पति भी गुरु, पुत्र भी गुरु, पोतरे भी गुरु, पड़पोते भी गुरु, अगे चले पीढ़ी सोढ़ियां रूप दिखावन वारू वारी, कि उन्हों की इन्नी महिमा इन्नी कीर्ति है। वो लक्ष्मी ने, लक्ष्मी का रूप ने। बड़ भागा पत प्रता सुशीला, नम्र भूत नित सुमत गहिला। बीबी भानी जी बड़े बड़े भागा वाले ने, प्रतिपता ने। प्रतिपता तो भाव कि पति के आग्ञा विच रहने वाले, और पति भी वो जिन्होंने आने वाले समय गुरु बनना है, बड़े श्रेष्ठ बुद्धि के मालक ने। अपर निकट को हुण न पावै, यह तर श्रद्धा सेव कमावै। बीबी भानी जी जितों तक हो सके धन गुरु अमरदास जी के नेड़े होर किसी को सेवा वास्ते नहीं होने देंगे। इनका भावे कि नहीं किसी को करन नहीं देंगे, भावे है कि सेवा दे विच तत्पर रहिंदे ने कि गुरु पिता की जिन्नी सेवा है वो मैं ही करा। जता प्रसन्न होए पित हेर, तथा करे नित सेव बडेर। और सेवा भी असल में वही सफल है जिथे जिहड़ी सेवा करके गुरु भी प्रसन्न हो। और वही सेवा करते हैं जिन्हों वेख के गुरु पिता जी प्रसन्न हो। पहर रात ते करे स्नान, तब पहुँचे दर्शन हिठ ठान। बीबी भानी जी का नेम है कि पहर रात उठ के इशनान करते हैं। इशनान पान करन तो पहला सब तो पहलो धन गुरु अमरदास पिता गुरु जी के दर्शन करने वास्ते जाते हैं। मन कर बंधन करे सदैव, पिता परमेश्वर जाने जीव। कहते सदा मन में श्रद्धा धारण करके और पिता नहीं केवल रब परमेश्वर जान के उन्होंने नमस्कार करते हैं। पिता परमेश्वर जाने जीव, पिता नूं परमेश्वर जानते हैं तो जीव का अर्थ तां जिउंदे ने। जिन्हों धन गुरु नानक साहिब जी कहते हैं आखां जीवां विसरे मर जाओ। बीबी भानी जी नमस्कार करते हैं, पिता परमेश्वर जान के नमस्कार करते हैं तो तां उन्होंने लगता है जीवन मिलता है। बहुर से विहित जब कब आवे, भाने कृत गुरु मन भावै। इशनान वास्ते पानी बीबी भानी जी रखते हैं। सतगुरु जी के जोड़े वस्त्र ने वो धोंदे ने, तो कहते सवेरे आके ये सेवा करने तो बाद एक बारी जाते हैं फिर आते हैं कि हर तरह की सेवा जिहड़ी लोड़ होवे वो सेवा करते हैं। एक दिन बैठे बन के देन, बिनती सहत बोल बोकेन।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਐਨ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਤ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਮਾਰੇ, ਅਧਿਕ ਧਣੇ ਗਨ ਹਿਰਦੈ ਹੰਕਾਰੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਰਬ ਸ਼ਰੀਕਣ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ, ਬਸਤਰਨ ਪਹਿਣੇ ਲੈ ਬਹੁ ਬੋਲੇ। ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਰੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਚਨ ਕੇ ਭੂਖਣ ਬਹੁ ਪਾਵੈ, ਹਮ ਕੋ ਤਰਕੈ ਔਰ ਗਰ ਪਾਵੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਉਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਤੁਨ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਮੁਖ ਸ਼ਿਲਾਇਕ ਪਰੇ ਨਿਹਾਰੀ, ਕਿਤ ਕਹੇ ਮਹਿ ਹੋਏ ਸਭ ਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਸਿਲਾ। ਸਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਟ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚੱਕ ਕੇ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਸਤਰ ਭੂਖਣ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕਰ ਬਣੇ ਕਹੋ ਕਰ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਿਤ ਜੀ ਆਪ ਸਰਬਗਤ ਜਾਨੋ, ਸਭ ਵਿਦ ਸਮਰੱਥ ਚਹੋ ਸੋ ਠਾਨੋ। ਔਰ ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਸਿਲਾ ਬਿਲੋਕੇ ਜਬੈ, ਦਮਕਤ ਹੋਈ ਹੇਮ ਕੇ ਸਭੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਵੱਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣ ਲੱਗੀ। ਪਿਤ ਆਇਸ ਤੇ ਲੀਨ ਉਠਾਏ, ਨਿਜ ਅਰਸਤ ਕੋ ਭੂਖਣ ਪਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੇ ਬਣਵਾਏ, ਅਰ ਸੁੱਤ ਕੋ ਭੂਖਣ ਪਾਏ। ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਾਏ। ਕਹਿਤ ਪਏ ਗੁਰ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰ,
ਹਮ ਤੋ ਰਾਖੇ ਨਹੀਂ ਆਗਾਰ। ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਚੁੱਕੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੀਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸੇ ਕਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਭਾਰੀ, ਜਾਚੋ ਜਾਂ ਤੇ ਲੇਹੂ ਅਗਾਰੀ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਅੱਜ ਸ਼ਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਣਗੀਆਂ, ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਿਤ ਬੋਲਤ ਅਨੁਕੂਲ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਭਾਨੇ ਹੋਏ ਸੁਖਮੂਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਨੇ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ। ਰਹਿ ਨਿਮਰ ਬਹੁ ਸੇਵਕ ਮਾਵੈ, ਅਨੁਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਰਿਝਾਵੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਰ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨੁਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਰਿਝਾਵੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪੁਰ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਕੋਸਕ ਗ੍ਰਾਮ, ਹੁਤੋ ਕੋਏ ਤਿਲਵੰਡੇ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ। ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 3 ਕੁ ਕੋਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਕੋਸਕ ਗ੍ਰਾਮ, ਹੁਤੋ ਕੋਏ ਤਲਵੰਡੀ ਨਾਮ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ। ਤਹਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੇ ਜਾਤ, ਇੱਕ ਪਗ ਹੁਤੋ ਚਲਤ ਲੰਗਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਗੋਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਗ ਹੁਤੋ ਚਲਤ ਲੰਗਰਾਤ। ਲੱਤ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਅੱਧੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਧੀ ਲੱਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਉਹਨੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਹੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੰਗਾ। ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਾ, ਲੰਗੇ ਤੋਂ ਲੰਗਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਨਿਤ ਸਰਦਾ ਧਰ, ਤਦ ਕੋ ਲਿਆਵਤ। ਧਰਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਲਵਾਵਤ। ਇੱਕ ਲੰਗ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲੰਗੜਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਛ ਦੇ ਲਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੰਗਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ 3 ਕੋਹ ਤੋਂ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦਲੀਆ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਧਰਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਦੱਧ ਕੋ ਲਿਆਵੇ। ਦੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਹੀਂ। ਉਹ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਲੀਆ ਛਕਣਗੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਣ। ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ, ਦਲੀਆ ਪਾ ਕੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕਰਤ ਸੇਵ ਬੀਤਿਓ ਚਿਰ ਕਾਲਾ, ਆਪਣੋ ਨੇਮ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਰਖਾ ਬਰਖੇ ਬਹੁ ਬਾਰੀ, ਆਨੇ ਤਦ ਕੋ ਲਾਏ ਨਾ ਬਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਆਨੇ ਤਦ ਕੋ ਲਾਏ ਨਾ ਬਾਰੀ। ਪਰ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਐਨ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ 5, 7, 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਝੱਖੜ ਝਾਗੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸੈ, ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਵਰਤ ਹੋ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਝੱਖੜ ਝੁੱਟੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਟੁੱਟੇ ਟੰਗਰੇ ਕਾਸ਼ਟ ਪਰ ਧਰ, ਸਮੇਂ ਸੀਤ ਕੇ ਲਿਆਵਤ ਕਰ ਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ, ਝੱਖੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਤ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਟੁੱਟੇ ਟੰਗਰੇ ਕਾਸ਼ਟ ਪਰ ਧਰ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਟੰਗਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੱਛ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸੀਤ ਕੇ ਲਿਆਵਤ ਕਰ ਪਰ, ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਹੀਂ ਲੀਏ ਕਰ ਚੱਲਿਓ, ਗ੍ਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਮਗ ਮਹਿ ਮਿਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਹੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨ ਗਹਿ ਭੋਗੀਨ, ਲਈ ਕਾਠ ਕੇ ਟੰਗਰੀ ਸ਼ੀਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, 4 ਟਕੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਗਰੀਬ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੋਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਲੀ। ਕਹਿਤ ਭਇਓ ਨਿਤ ਗੁਰ ਢਿਗ ਜਾਵੇਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਤਦ ਸਦਾ ਖੁਲਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੰਗੜਿਆ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ 3 ਕੋਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਤ ਟੰਗਰੇ ਕਰੇ ਨਾ ਤੂਹੇ, ਬਿਰਥਾ ਸ਼ਰਮ ਤੇਰੋ ਸਭ ਹੋਏ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅੱਧੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1.5 ਟੰਗ ਤੋਂ 2 ਟੰਗਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, 2 ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਚਰਨ ਲੰਗਰਾਵਤ, ਬਹੁਤ ਖੇਦ ਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਾਤ। ਕਿ ਲੱਤ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਲੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਪੇ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਤੇਰੋ ਖੋਵਾ, ਕਿਆ ਅਚਰਜ ਤੋ ਦਿਸ ਨਹਿ ਜੋਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਡੀ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦਾ, ਲੱਤ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਗਰ ਕੇ ਕਿਤਕ ਜਵਾਏ, ਅਜਮਤ ਜਿਨ ਕੇ ਜਗ ਅਜ਼ਮਾਏ।
कि तेरे गुरु ने उस गोविंदवाल साहब के लोग तो मरे हुए भी जिंदे कर दिते, जिन्हां दी अजमत करामात पूरे जग ने परखी है, वेखी है, सुनी है, पर तेरे ते कृपा नहीं हुई उन्होंने। क्या दुर्मत तेरे मह जानी, कृपा दृष्ट न है देखण ठानी। और चौधरी कहता कि लंगड़िया जा तेरे विच कोई दुर्मत है, भैड़ी मत है, कि गुरु ने तेरे विच की दुर्मत देखी कि तेरे ते कृपा की दृष्टि नहीं पाई। सुन खतरे कह न अटकावो, समो जात बीत्यो इस थावो। ये सुन के वो खतरे पाई लंघा कहता कि चौधरी जी रुको ना, इस वेले ना रुको, समा लंघदा जांदा, मैं समय सिर ही लैके पहुँचना है। सतगुरु मेरे वे परवाहू, चाहे सो करे एक छिन माहू। और नाल भाई लंघा जी कहते ने चौधरी मेरे गुरु ते शक ना करी, मेरा गुरु बेपरवाह है, वो जो चाहे एक छिन दे विच कर सकता है। वो चाहे ते पिंगल पर्वत पार परे, खल पंडित बकीता, कि जेड़े लंगड़े ने जिन्हां तो तुरिया नहीं जाता, वड्डे वड्डे पर्वत पहाड़ नूं लंघा दिंदा है जे वो चाहे। तो जिन्हों लोग मूर्ख कहते हैं उन्होंने वड्डा विद्वान पंडित बनवा दिंदा है। एक छिन लगता है, गुरु समर्थ है, गुरु ते शंका ना करी। सुन खतरे कह न अटकावो, समो जात बीत्यो इस थावो। जिम रजाए तिन ही हम हेरै, हरख मान होए रहें कनेरै। तो भाई लंघा कहता चौधरी जी जिवें गुरु की रजा है ना, असीं तो उनकी रजा विच रहन वाले हाँ। मैं इस तरह डेढ़ लत्त नाल ही बड़ा खुश हाँ। जिवें गुरु की रजा है से उस रजा के विच रह के प्रसन्न हाँ। भलो जीव को जिम होए जाए, तिम सीखण हित गुरु कराए। कहते मेरे समर्थ गुरु ने जिंदे विच सिखां दा भला है वो उस तरह करते हैं, सिखा तो उस तरह करवाते हैं। और ये मेरा भला ही है कि गुरु ने मैनू सेवा बख्शी, मैं सेवा करी जाना। जिम इम कह जास सुल करे लीनी, कितक समय बीते तिस दिनी। इस तरह कह के मंग के भाई लंघा ने वो अपनी लकड़ी सूटी वापस ली। और कदे अगे नूं करदा फड़ाउंदा, कदे फिर पिछे कर लेंदा। मजाक करते करते उन्हें समा कुछ ला दिता, पर कुछ समय बाद वो लकड़ी उन्हें दे दी। टंगरे लंगरे काष्ट पर धर, मार्ग चलियो तलाएल को कर। टुटी हुई वो लत्त उस लकड़ी ते रख के या लकड़ी के सहारे भाई लंघा जेडे मार्ग ते छेती दे नाल चले कि मैं जिन्ना छेती हो सके हुण पहुंचा, क्योंकि इन्हें लेट करा दिता है। देख थान मैं सतगुरे आए, थाल परोस धरियो अगवाए। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी लंगर वाली थां ते जाके विराजमान हो गए सन, बैठ के सन जदों भाई लंघा पहुंचा है। नहीं तो भाई लंघा का नेम से कि गुरु साहब के लंगर के विच पहुँचने तो पहलों इन्हें पहुँचना है। पर भाई लंघा ने वो जड़ा थाल है परोस के दही पा के दलिया पा के गुरु साहब के अगे जो रखा। सगरे संगत के रे अकारे, करे परोसण विविध आहारे। ते बाकी सारी संगत नूं भी लंगर परोसिया गया। संगत वास्ते अनेकों तरह के पकवान सन, वो सारी संगत नूं भी जदों परोस दिते गए, अगे रख दिते गए। बैठ रहे सतगुर तिस काल, मुख में ग्रास न पाए रसाल। सारी संगत विच प्रशादा वंडिया गया, पर धन गुरु अमरदास जी ने अज वो दलिया वो दही अपने मूँह दे विच पाया नहीं, एक ग्राही नहीं पाई, बैठे रहे। गुर दिस पिककार सगरी संगत, नह आहार मुख पावै पंगत। हुण सारे पंगत विच प्रशादा वंड दिता गया है। गुरु साहब जी बैठे ने, गुरु साहब जी ने ग्राही मूँह च नहीं पाई। तो जो गुरु साहब जी ना छकण तो संगत कितों छके।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਕੀਏ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੂਝੇ ਬੱਲੂ ਦਾਸ ਸੋ ਹੈ, ਅਚਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਬਿਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋ ਬਿਦ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ? ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਆਹਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਗਰਾਸ ਕਿਨ ਮੁਖ ਮਹੰਡਾਰਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਛਕੋਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਨੇ ਛਕਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰਾਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਅਚੈ ਨ ਤਬ ਲਉ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹਿ ਪਹੁੰਚੇ ਜਬ ਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਈਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੋਕਿਓ ਗ੍ਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਆਵਤ, ਉਪਲਾਂਬ ਜੁਤ ਹਾਸ ਸੁਣਾਵਤ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਲੂ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਖੌੜ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੂਰਨ ਆਏ ਸੋ, ਤਦ ਆਗੇ ਤਰ ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਲੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਚੋ ਆਹਾਰਾ, ਅਪਰ ਸਰਬ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਦਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਆ ਸੀ ਉਹ ਛਕ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ। ਪਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਪਾਨ ਪਖਾਰੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਹੇਤ ਉਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਨ ਕਰ ਜਲ ਛਕ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਨ ਪਖਾਰੇ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਧੋਤੇ। ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਏ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਗਏ, ਆਜ ਕਹਾ ਤੁਮ ਬਿਲਮ ਲਗਾਈ, ਆਏ ਭੋਜਨ ਸਮੂਹ ਬਿਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਡੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹ ਤਲੀਆ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ